So let us go into answer the question. So this is a data interpretation. Basically data interpretation basic video chapter jarindi. I request you all to please watch the basic videos and please watch syllabus of data interpretation. How many types of data interpretation basically have to gain marks in your competitive examination. Whether you're practicing bank, SSC, RRB, NTPC, SAPC, Tier 1 is a damn sure. And especially we are preparing for bank and CAT. With respect to competition, you prepare Tier 2 and Tier 3 also. In data interpretation session, we covered both the tiers in the examination. So we are preparing for SSC. Who purchased SSC course? SSC course having Tier 1 only, and SAPC also having Tier 1 only. Who purchased bank course and CAT course? Those are having కంపల్సరీ డెఫినెట్లీ టైర్ 1, టైర్ 2, టైర్ 3 మూడు కూడా డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అందులో ఉండడం జరుగుతుంది. సిలబస్లో ఏదైతే ఉందో వాళ్ళందరికీ ఆ ప్యాటర్న్ కంపల్సరీ ఉంటుంది. బట్ ఎస్ఎస్సి వాళ్ళకి కానీ ఎస్ఏపీసీ వాళ్ళకి కానీ మీకు డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్లో టైర్ 1 వరకు మాత్రమే ఉంటాయి. మిగతా వాళ్ళకి మాత్రమే టైర్ 2, టైర్ 3 ఉంటాయి. సో వాళ్ళకి టైర్ 2, టైర్ 3ని కంపేర్గా ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అ టైర్ 1 మోడల్. ఓకే, లుక్ ద క్వశ్చన్. హియర్ క్వశ్చన్ ఇట్ ఇస్ రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ టేబుల్ carefully and answer the following question. The table header is number of items manufactured and the percentage of items sold out of those which were manufactured are given for two types of materials from year of 2001 to 2005 from factory XYZ. So this is a table of XYZ company, and XYZ company produced two types, type S and type B, and these two types are manufactured items are given and sold items are given. So we have to answer the question with respect to table. So table ఏమి ఇచ్చాడంటే మనకు XYZ అనే కంపెనీ అనేది 2001 నుంచి 2005 వరకు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసినటువంటి టైప్ ఎస్ అండ్ టైప్ ఈ రెండు కూడా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తూ ఎంత మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ అయ్యో అందులో ఎంత పర్సంటేజ్ సోల్ అయ్యో ఇచ్చాడు. సోల్డ్ అండ్ పర్సంటేజ్ కంపేర్ చేసి మనం కనుక్కోవచ్చు. బికాస్ 40% సోల్డ్ అంటే 60% నాట్ సోల్డ్ అని యూ కెన్ బికాస్, ఎందుకంటే పర్సెంట్ అంటే కంపేర్ చేయడం కాబట్టి. ఓకే, క్లియర్? సో వీ కెన్ ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్ with respect to the given question. The first question, find the average of number of items of E company. So he asking about E company from 2002 and 2003. So this is a question which was given in this. 2002 lo manaku vachesi how much it is 3800 is there, and how much percent sold? 45% sold. How much not sold? 55%. So 55 by 100. And 2003 is how much? 2600, and 60% sold. There are 40% not sold. Okay, divide by 2, divide by 2. So 2 zeros and 2 zeros. 2 how many times it is? 19 times, and this is how much? 13 times. 19 5s are 95. 19 5s are 95 is 104. Similarly 13 4s are how much? 520. So therefore 520, just add this value 6 and 15. So 1565. Which option is the right answer? Option B is the right answer with respect to normal mark. So normal lo meeku ikkada calculation easy ga undi kabatti okay. కానీ ఒకసారి మన క్యాల్కులేషన్ ఈజీగా లేనప్పుడు మీరు దీన్ని ఫ్రాక్షన్లో కన్వర్ట్ చేయండి. 45%ని ఫ్రాక్షన్లో కన్వర్ట్ చేస్తే 9/20 వస్తుంది. ఓకే, అవుట్ ఆఫ్ 20 9 ఆర్ సోల్డ్. హౌ మెనీ ఆర్ నాట్ సోల్డ్? 11 ఆర్ నాట్ సోల్డ్. అండ్ 60% నథింగ్ బట్ 3/5 అవుట్ ఆఫ్ 5. సో అవుట్ ఆఫ్ 5 3 ఆర్ సోల్డ్, 2 ఆర్ నాట్ సోల్డ్. సో ఒకవేళ మీకు ఇక్కడ వాల్యూ కాంప్లికేట్ ఉంటే యూ షుడ్ యూజ్ ఫ్రాక్షన్ కాన్సెప్ట్ టు సింప్లిఫై దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఫ్రాక్షన్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసుకొని బేసిక్గా మీరు సింప్లిఫై చేస్తే మీకు ఆన్సర్ అనేది ఈజీగా రావడం జరుగుతుంది. నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఆఫ్ టైప్ ఎస్ నాట్ సోల్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ 2003. So is what percent of the number of items of type E not sold in the same year? Okay, చూడండి క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చాడు? నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్. చూడండి ఈ క్వశ్చన్కి మీరు ఆన్సర్ సాల్వ్ చేయాలంటే ఏంటంటే ఎస్ అనేది ఈ మీద మనకు అడుగుతున్నాడు. ద క్వశ్చన్ ఈజ్ ఎస్ అపాన్ ఈ. ఎస్ అపాన్ ఈ గురించి అడుగుతున్నాడు కాబట్టి దేర్ ఫోర్ అండ్ టేక్ ఎస్. ఎస్ అనేది 2003లో మనకి ఎంత ఉంది? సో 2500 ఉంది. ఐ టేక్ 25 బికాస్ అన్నింటిలో జీరోస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎలిమినేటెడ్. అండ్ 35% అంటే 7/20. అపాన్ 27 సోల్డ్ అంటే హౌ మచ్ నాట్ సోల్డ్? 30 నాట్ సోల్డ్. అండ్ 2600 ఐ టేక్ 26. ఓకే, హౌ మచ్ సోల్డ్? 60% సోల్డ్ అంటే 3/5 సోల్డ్. అంటే హౌ మచ్ నాట్ సోల్డ్? 2/5 నాట్ సోల్డ్. 13 how many times? 2 times. 5 how many times? 4 times. Therefore 25 is to 16. Okay, upon 16 25 is how much? అంటే 16 కన్నా ఎక్కువ ఉంది కదా? 16 కన్నా ఎక్కువ ఉంది. 16 కన్నా how much more? 9 more into 100. సో ఇప్పుడు చూసినట్లయితే క్వశ్చన్ అంటే మన ఆన్సర్ ఖచ్చితంగా 100% పైన ఉంటుందనే విషయం తెలుసు. ఓకే, కావాలంటే చూడండి 25/16 into 100 క్యాలిక్యులేషన్ కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతాయి. మీరు ఏం చేయండి అంటే ఇదే క్వశ్చన్ని ఇలా రాసుకోండి. ఖచ్చితంగా 16 పైన ఉంది కాబట్టి 100% ప్లస్ అవునా 16 పైన హౌ మచ్ మోర్? 9 మోర్ అపాన్ 16 into 100. ఇప్పుడు ఇది క్యాలిక్యులేషన్ ఈజీగా ఉంటుంది. 4 4s are 4 25s are. సో దేర్ ఫోర్ 25 9 times is how much? 25 9 times is 225. So 225 divided by 4 అంటే 4 6 are 24. Sorry,
4 5s are 20, 4 6 are 24, 56.25. Therefore, what is the final answer? 156.25. So this is a calculation. 16 కన్నా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి 100% క్రాస్ చేసింది. 116 కన్నా 25 ఎంత ఎక్కువ ఉంది? 9 ఎక్కువ ఉంది, అది ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది. Therefore, what is the right answer? 156.25 is absolutely right answer. అంటే క్యాలిక్యులేషన్ అవాయిడ్ చేయాలంటే ఇది ప్రాసెస్. మనకు అడిగిన క్వశ్చన్ ఈ విధంగా చేయొచ్చు. ఓకే, సో క్వశ్చన్లో వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ అన్నాడు కానీ హౌ మచ్ పర్సెంట్ మోర్ లెస్ అనలే కదా, అంటే అది వేరు. హౌ మచ్ పర్సెంట్ మోర్? 56.25% మోర్ అని మనం చెప్పేటచ్చు. కానీ క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాట్ పర్సెంట్ అన్నాడు కాబట్టి డైరెక్ట్లీ ఇట్స్ 156.25. క్లియర్? ఎస్, ఈ విధంగా చేయొచ్చు. ఫైండ్ ద రేషియో బిట్వీన్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఆఫ్ టైప్ ఈ సోల్డ్ ఫ్రమ్ 2002 to 2003 టుగెదర్ అండ్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఆఫ్ టైప్ ఎస్. ఓకే, సో టైప్ ఎస్ sold from 2003 to 2005. okay, first to E gurinchi. So how to answer this question is we can do the question. So basically itlanti ratios vachinappudu complicated question, time taking, but how to small do the question, you just take the calculation as it is. So from type E is 38,000. so 38 given 38 is given. 38 is how much percentage sold? 45%. take 45 as it is, plus, and the next one is 26. so 26 into how much sold? 60. take 60. Similarly, how much it is? 48 into 55 into 55. This is a ratio. Put this one from here to here. So next we mention S from 2003. Sorry, S from 2003 to 2005. That is 25 to 35, and basically, and 30 to 65. S basically, and next to 48 into 60. Now calculation is very important. All are divided by 5 table. 5 9s are, 5 12s are, 5 11s are, 5 5s are, 5 13s are, and 5 12s are. No more calculation left, so we'll just multiply. 9 8 is 72. So take 7, and this is 342. Clear? As next 26 2s are 72. 72 12 2s are, next 11 is 88. 528. Clear? As next one it is 150 175. Yes, 175. next 13 2s are 26. 39s are this 416. next 12 is a 96. 576. just to do the addition, so just to do add this value, add చేసినట్లయితే we do add the value. so 10 12 4 plus 1 5 7 8, and this is how much? 1182 is to how much is 6 12 17 1167. so you just do difference. what is the difference of this number is 15. so 15 మన డిఫరెన్స్, ఈ రెండు యొక్క డిఫరెన్స్ ఎంత వస్తుంది? 15 వస్తుంది కాబట్టి 15 యొక్క ప్రైమ్ ఈస్ 3 and 5. సో డివైడ్ విత్ 3 టేబుల్. సో 3 3s are 9, 3 9s are 27, 3 4s are 12. నెక్స్ట్ 3 3s are 9, generally 3 3s are 9, 26, 3 8s are 24, 3 9s are 27. what is the difference? 5. సో డిఫరెన్స్ 5 వస్తుంది కాబట్టి 5తో డివైడ్ అవుతుందా? డివైడ్ అవ్వదు. 5తో డివైడ్ అవుతుంది కాబట్టి we can do the which option is right answer? none of this. బేసిక్గా క్యాలిక్యులేషన్ చేసేటప్పుడు you should do the small calculation. so better to do this one. సో ఈ విధంగా క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే వస్తుంది. టైం టేకింగ్, బేసిక్గా రేషియో సింగిల్ వాల్యూ అడగలేదు, టుగెదర్ అన్నాడు కాబట్టి డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ వచ్చినప్పుడు టుగెదర్ వచ్చినప్పుడు రేషియోలో ఉన్నప్పుడు బెటర్ టు సాల్వ్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ అండ్ కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ క్వశ్చన్. మిగతా క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసాక ఇక్కడ మనకి రావాలి. బేసిక్గా దిస్ ఈస్ అ వే టు డూ ద క్యాలిక్యులేషన్. ఓకే, చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఫైండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఆఫ్ టైప్ ఎస్. so type S sold in 2002. so 2002 and number of items type E note sold in 2005. difference అంటున్నాడు. sold 2002లో ఎంత ఉంది మనకు? sold వచ్చేసి 2700. 2700లో ఎంత పర్సెంట్ సోల్డ్ చేశారు? 55%. ఓకే, 55%. ఓకే, నెక్స్ట్ అండ్ E in which year? 2005. is how much? 2200. how much sold? 50%. how much not sold? 50%. clear? Yes. సో డిఫరెన్స్ అన్నాడు కాబట్టి we do the difference of this question. సో అన్నిట్లలో 2 zeros 2 zeros and 2 zeros 2 zeros క్యాన్సల్. సో అన్నిట్లో నేను ఏం కామన్ తీస్తున్నాను అంటే 11 and 55. దీనిలో 55 కామన్ తీస్తున్నాను. సో 55 కామన్ తీసి ఇక్కడ 27 మిగులుతుంది. 55 కామన్ తీయాలంటే ఇక్కడ 5 కామన్ తీయాలి, ఇక్కడ 11 కామన్ తీయాలి. అర్థమవుతుందా? సో లాజిక్ అర్థమైందండి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ 5 కామన్ తీస్తే 10 మిగిలింది, ఇక్కడ 2 మిగిలింది, అంటే 20 మిగిలింది. క్లియర్? ఎస్. therefore 55 into 7 5 is 35, that is 385. so which option? option B is the right answer. calculation is very important. here I take 55 common, ఇక్కడ 55 కామన్ తీయాలంటే 11 కామన్ తీస్తే 2 మిగులుతుంది, ఇక్కడ 5 కామన్ తీస్తే 10 మిగులుతుంది. అర్థమవుతుందా? సో నేను ఆ విధంగా ప్రాసెస్ చేశాను. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకు ఈజీగా చదవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. 10 2s are 20. సో 27 minus 20 is 2, and 55 7 times is 385. which option is right answer? option B is the right answer. okay,
Clear? Chalo, next question. So find the average number of items. Find the average number of items of type E manufactured from 2001 to 2004. So average అంటున్నాడు కాబట్టి 2001 to 2004 from E. అన్నిట్లలో zeros element చేస్తే 32 plus 48 80 80 106 106 106 146 146 plus 8 154 154 divided by how many zeros you have to add? 4 zeros divided by 4. 4 3s are 12 24 4 is a 32 3850. So which option? Option E is the right answer. So this directly asking about manufacture. So manufacture గురించి అడుగుతున్నాడు కాబట్టి directly can do the calculation with the average. Okay, addition is 42 38 80 106 106 and 154. 154 divided by 100, or you can do 154 divided by 4, nothing but what, 25. The smart calculation is simple technique. ఈజీ సాల్వ్ చేయడం కోసం దీన్ని ఆఫ్ చేస్తే ఎంత అవుతుందంటే, సో ఆఫ్ చేస్తే 77 డబుల్ వేస్తే 50. నౌ క్యాలిక్యులేషన్ ఈజ్ 37 5s are almost 385. So therefore 3850. We can do directly this calculation. Either you can follow the half and double technique or do direct division technique. So this is the way to do this question. This is a table, and the next video we discuss about other table also. Let us discuss about the next question from the table. So table is a very important point. Look at the question. Given below is a table which shows the total students in 4 different schools and participate in a percent of students participating in dance and play in 4 different classes. వాళ్ళు కొందరు ఏంటి నాట్యం చేస్తున్నారట, కొందరు ఆటలు ఆడుతున్నారని చెప్తున్నాడు. ఓకే, సో దట్ ద క్వశ్చన్స్ విచ్ ఇస్ గివెన్ ఫ్రమ్ ద డేటా ఇస్ విచ్ ఇస్ కలెక్ట్ ఫ్రమ్ 4 schools and the percent of students who are participating in dance and play is given. So we have the basically majorly 3 columns and one of the column having again 2 columns. The first column is represent the class name, and the second column represent total students, and third column represent dances, and fourth column represent play. So this is a percentage. This is a 15%, 10%, 25%, 10%, 8%, 6%, 10%, as well as 12%. So this is a percentage which is given. The question is, the first one, what is the ratio of students participating in dance? So dance from which class? So 7th and 9th. 7th is how much? 400%. 400% of 10% is how much? 40 plus. And 9th row 10% is how much? 25. So 25 ratio. And the next class is which class? And play from 6th class. 6th class lo play entanadu 8% of this one 40 plus. Okay, plus inkodi emantunadu. And 8th class, so this is which class? 8th class lo enta percent unadu? 10% is 36. Okay, so this is 30 by 36. Therefore test 65 is to 76. This is a prime number. This is a difference is how much? 11. 11 is a prime number not divide 65, not divide 76. We can't minimize it is. So which option is right answer? The second option is absolutely right answer. What is the average of students play from all the classes? All the classes lo play gurinchi adugutunadu. So first అందులో 8% అంటే final లో 8% is how much? 40. Okay, next 6%. Next 400 లో 6% is 24. 360 లో 10% is how much? 36. And 250 లో 50%, 500 లో 6 అంటే 30%. సో చూడండి, నేను 250 లో 12% ఏ విధంగా కనుక్కునంటే ఐ జస్ట్ డూ డబుల్ చేస్తే దీన్ని ఆఫ్ చేయాలి. 6% of 500 is 30. So this is a process to do the question. 0. Okay, 10 13 130 130 divided by 4, nothing but what? 65 by 2, nothing but what? 32 1 by 2. So 32 1 by 2 is which option? Option first is the right answer. So the fast smart calculation is important, and this is a previous year of IPPS clerk question. IPS clerk prelims లో రావడం జరిగిన క్వశ్చన్ ఇది మనకు. సో కేర్ఫుల్లీ ఇట్లాంటి మోడల్ మనకు చాలా అడుగుతున్నాడు. అన్ని టైర్ 1లో ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ఈజీగా ఉంటాయి, బట్ టైర్ 2 టైర్ 3 కొంచెం కాంప్లికేట్ ఉంటాయి. సో వెన్ వి స్టార్టెడ్ టైర్ 3 వి డిస్కస్ హియర్ ద క్వశ్చన్. ఓకే, అవి కూడా డిస్కస్ చేద్దాం మనం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ డాన్స్ ఫ్రమ్ క్లాస్ 7th. So class 7th, what person more or less? Okay, here the question is 7th class low dance is compared with which class? So 9th class play గురించి కంపేర్ చేశారు. కంపేర్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి డాన్ వచ్చింది, దానికి రైట్ సైడ్ ఉన్న వాళ్ళు ఏమవుతారు? ఇనిషియల్ అవుతారు, వీళ్ళు ఏమవుతారు? ఫైనల్ అవుతారు. ఓకే, క్లియర్? డాన్స్. సో 7th క్లాస్లో డాన్స్ ఎంత ఉన్నారు? 6% is how much? 24. అర్థమవుతుందని చూడండి. సో డాన్స్ ఎంత? 10% 40. 7th క్లాస్లో డాన్స్ ఎంత ఉన్నారు? 40 అండి. 7th క్లాస్లో డాన్స్ ఈజ్ హౌ మచ్? 40. ఓకే, 40. అండ్ 9th క్లాస్లో ప్లే ఈజ్ హౌ మచ్? 30. సో గివెన్ 30.
So 0 zeros cancel. Upon 3, 1 more, percentage 100. So therefore what's the right answer? 33 1/3% is a more. 33 1/3% is more. Option. The third one is absolutely right answer. We already cover the basic concepts of data interpretation. అక్కడ మీకు బేసిక్స్ చెప్పాను, అక్కడ నుంచి మనం క్వశ్చన్ చాలా ఎర్లీగా సాల్వ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అ వే టు డూ దిస్ క్వశ్చన్. ఇయర్ డాన్స్ 7th క్లాస్ డాన్స్ ఈజ్ కంపేర్డ్ టు ద 9th క్లాస్ ప్లే. ఎలా చెప్తున్నాను చూడండి, ఇక్కడ లెస్ దాన్ అండ్ మోర్ దాన్ ఆర్ లెస్ దాన్, దానికి రైట్ సైడ్ ఉన్న వాల్యూస్ని ఏమంటామంటే బేసిక్గా ఇనిషియల్గా తీసుకుంటాం. వీ కెన్ టేక్ ఇట్ ఎస్ ఇనిషియల్. దానికి రైట్ సైడ్ ఉన్న వాల్యూని వీ కెన్ టేక్ ఇట్ ఎలా తీసుకుంటాం మనము? ఇనిషియల్గా తీసుకుని. చూడండి ఇక్కడ వాట్ ఈస్ అ స్పెసిఫిక్లీ మెన్షన్ మోర్ ఆర్ లెస్ దాన్, కాబట్టి ప్లే ఏమవుతారు మనకు? ఇనిషియల్ అవుతారు. సో ఈ విధంగా తీసుకొని మనం ఆన్సర్ సాల్వ్ చేస్తున్నాం. క్లియర్? ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే, చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. So what is the sum of students who do not participate dance and play? Okay, so what is the sum of students who do not participate dance and play from 6th and 9th? Okay, 6th and 9th lo chuddam. 15% plus 8% ante how much percent are participated? 23% participated. And how much percent participated? 22% participated. Clear? Yes. Therefore 500% ante zeros pothayi kabatti take 5. 23 present అవుతే how much absent? 77 absent plus next 250లో 10% అంటే taken 2.5. So 2.5. So I take it as 22 present అంటే how much absent? 78 absent. Now calculation is how much? This is 385. దీన్ని డబుల్ చేస్తే 5 అవుతుంది, ఆఫ్ చేస్తే మనకి ఎంత అవుతుంది? 39 అవుతుంది. ఓకే, 39 అవుతుంది. క్లియర్? ఎస్. సో 195 అంటే 0, దిస్ ఇస్ 18, దిస్ ఇస్ 580. సో విచ్ ఆప్షన్? ఆప్షన్ 4 ఇస్ అ రైట్ ఆన్సర్. చూడండి ఇక్కడ క్వశ్చన్లో 23% పార్టిసిపేట్ చేశారంటే హౌ మచ్ ఆర్ ఆబ్సెంట్? 77% ఏం ఆడట్లేదు, ఖాళీగా ఉంటున్నారు. 22% పార్టిసిపేట్ చేస్తే ఎంతమంది పార్టిసిపేట్ చేయట్లేదు? 88% పార్టిసిపేట్ చేయట్లేదు. సో ఐ యూజ్ దిస్ క్యాలిక్యులేషన్ టు ఆన్సర్ దిస్ వే టు డూ దిస్ క్వశ్చన్. అర్థమవుతుందండి? సో దిస్ ఇస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చూడండి ఇక్కడ 23% పార్టిసిపేట్ చేస్తే ఎంతమంది పార్టిసిపేట్ చేయట్లేదు? 77%. ఇందులో ఎంతమంది పార్టిసిపేట్ చేయట్లేదు? 88% పార్టిసిపేట్ చేయట్లేదు. సో ఆ రెండు వాల్యూస్ని దీని నుంచి కనుక్కుంటే మనకు వచ్చిన సమ్మింగ్ ఎంత అవుతుందంటే మనకు 580 అవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో దిస్ అ వే టు డూ ద క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నాన్న. సో 20% ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ హూ పార్టిసిపేట్ ఇన్ డాన్స్. ఓకే, డాన్స్ ఫ్రమ్ క్లాస్ 6 అంటే క్లాస్ 6లో చూడండి, క్లాస్ 6లో డాన్స్ పార్టిసిపేట్ చేసిన వాళ్ళు అంటే ఎంత అట? క్లాస్ 6లో డాన్స్ పార్టిసిపేట్ చేసిన వాళ్ళు 75. దీనిలో 20% అంటే 15 మెంబర్స్. దీనిలో 15 మెంబర్స్ ఏమవుతున్నారట? దెన్ ఆల్సో పార్టిసిపేట్ ఇన్ ప్లే. దెన్ ఫైండ్ ద రేషియో ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ క్లాస్ 6th who participate only dance. Okay, look at the question. So this is a dance లో పార్టిసిపేట్ చేసిన వాళ్ళు చూద్దాం. డాన్స్లో పార్టిసిపేట్ చేసిన వాళ్ళు ఎంత? 75. సిమిలర్లీ ప్లేలో పార్టిసిపేట్ చేసిన వాళ్ళు చూద్దాం. అదే ఇయర్ ప్లేలో పార్టిసిపేట్ చేసిన వాళ్ళు ఎంత? 40 అవుతున్నారు. చూడండి, బికాస్ 8% ఎంత అవుతారో 40 అవుతారు. క్లియర్? ఎస్. కానీ ఇందులో చూడండి కామన్ పాయింట్, దీనిలో 20% అంటే ఎంతమంది? 15 మెంబర్స్. అంటే దీనిలో 20% అంటే 10% 7.5, 20% 15. ఈ 15 ఏం చేస్తున్నారు? డ్యాన్స్ ఆడుతున్నారు, ప్లే ఆడుతున్నారు. మరి ఓన్లీ డ్యాన్స్ అంటే అవుట్ ఆఫ్ 75లో 15 కామన్ ఉంటే 60 ఆర్ ప్లేయింగ్ ఇండివిజువల్. అవుట్ ఆఫ్ 40 15 ఆర్ టుగెదర్ ప్లే చేస్తే, రెండు ప్లే చేస్తే ఇండివిజువల్ ప్లే చేసిన వాళ్ళు 25 అవుతారు. దెన్ ఫర్ వాట్ ఈస్ ద రేషియో? 12 times. అండ్ వాట్ ఈస్ ద రేషియో? 5 times. సో 12:5 ఇట్ మేక్ ఇట్ టు నన్ ఆఫ్ దిస్. ఓకే, క్లియర్? అర్థమవుతుంది అండి? జాగ్రత్త వినండి. ఎవరైతే డ్యాన్స్ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారో 75 మెంబర్స్ డ్యాన్స్ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారో దీనిలో 10% అంటున్నాడు. దీనిలో 10% అంటే 15 మెంబర్స్. సో 15 మెంబర్స్ పోతే సో మిగతా 60% ఏం చేస్తున్నారు? ఓన్లీ డ్యాన్స్ చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా ఇందులో 40% ఏం చేస్తున్నారు? ప్లే ఆడుతున్నారు. ఈ 40లో ఆల్రెడీ 15 డ్యాన్స్ వేస్తే ఓన్లీ ప్లే చేసే వాళ్ళు ఎంత అవుతారు మనకు? 25 అవుతారు. ఓకే, సో కాబట్టి 60 into 25ని సింప్లిఫై చేస్తే మనకు వచ్చే రేషియో ఎంత అవుతుంది మనకు? బేసిక్గా నథింగ్ బట్ వాట్? 12:2. సో 75, దీనిలో 15 తీసేస్తున్నాము. 15 తీసేస్తే వీళ్ళంత అవుతారు? 60 అవుతారు. 40 15 పోతే 25 అవుతారు. దేర్ ఫోర్ 12 5s అండ్ 5 5s. సో వాట్ ఈస్ ద రేషియో? 12:5 is absolutely right answer. సో ఈ విధంగా మనం దీన్ని సాల్వ్ చేయొచ్చు. అర్థమవుతుందా? సో దిస్ ఈస్ ద వే టు డూ ద క్వశ్చన్. ఓకే, ఇది మనకు